ఆధ్యాత్మిక సభా సరస్వతికి పునః ప్రణామాంజలిని సమర్పించుకుంటూ, గురువు తాను దర్శించిన దర్శనాన్ని భావుకతగా మలుచుకుని ఆ భావుకతని సుశబ్దాల్లో పొందుపరిచి మంత్రాత్మకంగా ఓ వాంగ్మయ రూపంలో శబ్దాలుగా ముద్రిస్తే ఆ వాంగ్మయాన్ని చెవులార విని శ్రావ్యమైన సుశబ్దాల్లో పొసిగి ఉన్న సుజ్ఞాన సంపదని శ్రవణం చేసి అనుష్ఠానాన్ని గావించుకుని తదనుగుణ్యంగా తన ఆలోచన సంవిధానాన్ని, జీవన విధానాన్ని, ప్రాధాన్యతలని, దృక్పథాన్ని, దృక్కోణాన్ని సంస్కరించుకుని మస్తిష్క కణజాలమంతా స్వయం యొక్క సుజ్ఞానంతో సుసంపన్నం చేసుకుని సృష్టిని పుష్టి చేయగలిగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సౌరభాలని ఆఘ్రాణిస్తూ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని సంతరించుకుంటూ దివ్య శంకరాభరణాలనే ఆభరణాలుగా మలుచుకుని అలంకరించుకుని తల ఎత్తుకుని సర్వజ్ఞులుగా ఈ భూతల నుంచి నిష్క్రమించడమే అన్న ధ్యేయం కోసమే జీవిస్తూ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి కంకణబద్ధులై జీవిస్తున్న సదస్సులారా, సాధకులారా, జన్మలన్నిటిలోకి ఈ జన్మ మకుటాయమానం. ఈ జన్మలోని రోజులన్నిటిలో కల్లా ఈరోజు మకుటాయమానం. ఈ రోజులో ఈ సుజ్ఞానాన్ని సుసంపన్నం చేసుకున్న ఈ శుభగడియలు మకుటాయమానం. మరోసారి మరలి భూతలానికి రావాల్సిన అవసరం లేనంతగా అలనాడు సంకల్పించిన సంకల్పం సుసంభవంగా మీ వలన మారినందుకు ప్రతి ఒక్కళ్ళని నమస్కరించుకుంటూ మరింత మహిమాన్వితమైన ఈ విద్యని ఉపదేశిస్తున్న ఈ విద్యాలయానికి మరిన్ని పాఠ్యాంశాలని మీకు అందించే ఈ నేపథ్యానికి స్వాగతం, శుభస్వాగతం. యు ఆర్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. శుభం జయోస్తు అస్తు. This is the beautiful teaching taught by the master teacher Ram. In this paragraph, the synopsis can be, the insight of this beautiful teaching can be rightly understood as such. The first and foremost thing you have got to understand is that there is no human being. That there is no human being. Human being doesn't exist at all. The God has preferred to voyage for a while. The God has preferred for a voyage. The God has preferred for a voyage, for an adventurous voyage for a while. In that voyage, He has preferred so many junctures. One of the juncture of the voyage of the God can be labeled as a human. Truly speaking, there is no human being. So one of the stations of the journey can be explained as, can be termed as human being. So the human being is always connected to the nature, always. The human being is always connected to the nature. So it is, this human being is always connected to nature. They are always glued with each other. They are always glued with each other. They are always connected with each other. In this sense, the spiritual evolution of the human being is very much dependent on the nature. Nature also plays a predominant role in the evolution of the human being. Nature also plays a predominant role in the evolution of the human being. In this sense, if you are a beautiful batsman, the pitch should also cooperate with you. Though you are a beautiful batsman, there should be a pitch which should be favorable to express your inherent skill. If you do not have a proper pitch, you will not be able to perform your skill to the maximum extent. That is how, in the evolution of the God, especially from human being to God, the nature also plays a predominant role. And what is the nature's predominant role? It is the responsibility
obligation of the nature to provide an environment wherein the God in the human form can take a birth on this earth planet. After taking birth, he should grow and he should evolve spiritually, and the beautiful reformation should happen. The beautiful reformation should happen. It is the obligation and responsibility of the nature to provide an environment accordingly. To provide the environment accordingly. So always the nature has one and only target is the purpose of the visit of the soul should be accomplished. The one and only target of the environment is the purpose of the soul visiting this earth planet should be accomplished. The human being should live a life of righteousness. The human beings should live a life of righteousness. So, accordingly, it takes all the necessary precautionary measures to safeguard its interest. Its interest is, I have already explained, its one and only interest is the purpose of the soul's visit to this terra should be accomplished. All the human beings should live a life of righteousness. So accordingly, it takes all the necessary precautionary steps to accomplish its target. Whenever it feels like, if this civilization continues, if an entity takes birth in this particular civilization, there is no possibility for him to grow spiritually, there is no possibility for him to reform, then ruthlessly it takes all the necessary precautions to clean that civilization with immediate effect. So at this juncture you have got to understand that it is the will of the nature. The will of nature plays a predominant role in the evolution of the human being to God. That is the crux of this teaching. And one more thing is, the beautiful master teacher Ram has compared nature as a feminine gender and the God as the masculine gender, and is also the beautiful union of this God and nature has been compared with an true intercourse of masculine and feminine gender, giving birth to life of a soul. That is the beauty of this phenomenon teaching of the master teacher Ram. That's it. Shubham Jayostu. Now the nature provides a unique environment, that in this environment her will is dominant in all successful species for procreation and adaptability. Her species have ingrained within them the ability to adapt. Those that do not have are disturbed. Very important. Now nature provides a unique environment. Now nature provides ఒక విశిష్టమైన వాతావరణాన్ని పరికల్పిస్తుందంట. సో నేనేంటంటే ఆ యుగాంతం జననష్టం జరగక్కర్లేదని నేను నమ్ముతున్నా. మొత్తం మనుషులందరూ చనిపోయినా మానవుడి యొక్క ఆలోచన సంవిధానం జరగకపోతే ఉపయోగం లేదు. సో జ్ఞానంతో మానవుడి యొక్క ఆలోచన సంవిధానం జరిగితే పాత యుగం ముగిసిపోయి నవ్య యుగానికి అంకురార్పణ జరగాలన్న తలంపుతో నేనైతే ప్రయత్నిస్తాను. ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది? తన ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యానికి అవరోధంగా ఉండే నాగరికతలు బలపడిపోతుంటే, ఇక ఈ నాగరికతల్లో దేవదేవుడు దివ్యమైన కాంతి పొంగి జన్మ తీసుకున్నా అతడు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల సంగతి, పురోగతి సంగతి అటుంచి తిరోగతి అతడికి మిగులుతుందా అనేది కానీ గమనిస్తే తను మోసం చేయటం ఇష్టం లేక మొత్తం క్షాళన చేసేస్తుంది. అంటే చిన్న ఉదాహరణ, మీరు ఒక ఐఏఎస్గా రిటైర్డ్ అయ్యారు. ఒక ఐఏఎస్ అకాడమీలో మంచి ఆఫీసర్స్ని మీరు తీసుకోవాలి, అలాంటి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, అలాంటి మనుషులను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేయాలని ఒక అకాడమీ నెలకొల్పారు. అకాడమీలో కొన్నాళ్ళు బాగానే జరిగింది, అందరూ మంచి మంచి వాళ్ళు వస్తున్నారు, మంచి మంచి స్టూడెంట్స్ని పట్టుకుంటున్నారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు. తర్వాత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అవ్వకపోగా ఐఎస్ఐఎస్ వాళ్ళు వచ్చేసి అక్కడ వాళ్ళు కరపత్రాలు ఇచ్చి ఐఏఎస్ చేరడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఐఎస్ఐఎస్లో జరిపించేస్తున్నారు. వాళ్ళు
ఈడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సంగతి దేవుడికి కానీ ఈడు బాంబులు గేంబులు పెట్టేసి అందరిని పేల్చేసి అట్లా చేసేస్తున్నాడు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు గడిస్తే ఇక అన్ని రోజులు వచ్చిన బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇలా తీవ్రవాదులుగా మారిపోతున్నారు. ఐఏఎస్ కోసం పెట్టింది ఐఎస్ఐఎస్ వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడండి అతను? ఆర్గనైజేషన్ క్లోజ్ చేసి లేపేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేసేసి తీసేస్తాడు. పెకలాలతో సహా తీసేసి మళ్ళీ సరైన సందర్భం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పెడతాడు. సరిగ్గా అలాగే ప్రకృతి. చెప్పండి, ప్రకృతి చేసేది తప్పేమనుందా? సనాతన సాంప్రదాయం అంటే ఒక థాట్, ఒక భావుకత, ఒక ఆలోచన సంవిధానం. మతం కాదు. మతం అంటే అభిప్రాయం. సనాతన సాంప్రదాయం అంటే సత్యం. సత్యం కాబట్టి అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మతం కాబట్టి కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, కొన్నాళ్ళు పోతుంది. సనాతన సాంప్రదాయం మతం కాదు, సత్యం. ఏంటి సత్యం అంటే మనిషి పుట్టినింటి చిరునామా. మనిషి పుట్టినింటి చిరునామానే కదా సత్యం. వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. నౌ నేచర్ ప్రొవైడ్స్ ఏ యునీక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రకృతి ఒక విశిష్టమైన నేపథ్యాన్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నప్పుడు వాతావరణం ఒక్కటే కాదు, అక్కడ నేపథ్యం అనేది సరైన పదం. మీరు టీచ్ చేసేటప్పుడు వాతావరణం అనే పదం కన్నా నేపథ్యం అనే పదం కరెక్ట్. అది నౌ నేచర్ ప్రొవైడ్స్ ఏ యునీక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ ప్రకృతి ఒక విశిష్టమైన నేపథ్యాన్ని పరికల్పిస్తుంది. ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది? ఒక విశిష్టమైన నేపథ్యాన్ని పరికల్పిస్తుంది. That in this environment her will is dominant in all the successful species for procreation and adaptability. Her will is తన సంకల్పం తనలో అంతర్భాగంగా జీవించిన వాళ్ళందరిలో ఉండేటట్లుగా చేసుకుంటుంది. నౌ నేచర్ ప్రొవైడ్స్ ఏ యునీక్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాట్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ నేపథ్యంలో ఆ వాతావరణంలో అంతర్భాగంగా జీవించిన వాళ్ళందరిలో హర్ విల్ ఈజ్ డామినెంట్, తన సంకల్పం ప్రస్ఫుటంగా ఉండేటట్లుగా చేస్తుంది. ఇన్ ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ స్పీసీస్ ఫర్ ప్రోక్రియేషన్ అండ్ అడాప్టబిలిటీ. అంటే నిజంగా ఆ ప్రకృతి, ఆ మానవ సంతతి దృక్కోణాలోచన సంవిధానం ఏ రీతిగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుందంటే, అతడు తన ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవాలని, మరో ఆత్మ చైతన్యం తన ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి భూతలానికి విచ్చేయటానికి దోహదపడే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం తన ద్వారా కలిగటం కోసం శృంగారంలో పాల్పంచుకోవాలని, తర్వాత తన ఆలోచన సంవిధానం జ్ఞానానికి అనుగుణ్యంగా మలుచుకునే ఒక మార్ధవం ప్రసాదింపబడాలని. అడాప్టబిలిటీ అంటే దేహపరంగా, కులపరంగా, వంశపారపర్యంగా, మతపరంగా, సొసైటీ పరంగా ఒక ఆలోచన సంవిధానం ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ జ్ఞానపరంగా ఆలోచన సంవిధానాన్ని తదనుగుణ్యంగా మలుచుకునే మార్ధవం కూడా, అడాప్టబిలిటీ కూడా ఉండేటట్లుగా చేస్తుంట. అసలు ఒరిజినల్గా అంత పక్క ప్రణాళిక ఉందన్నమాట. ఒరిజినల్గా ప్రకృతి తనలో అంతర్భాగంగా జీవించిన దేవదేవుళ్ళందరికీ జన్మతహాగానే ఒక అద్భుతమైన స్ఫురింపజేస్తుంది. ఏమని? తాను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలని ఒకటి. తాను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగి సరిపెట్టుకోకుండా మరో దివ్యమైన ఆత్మ చైతన్యానికి ఇలాగే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటానికి, భూతలంలోకి రావటానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వటానికి దోహదపడేటట్లుగా ఓ శృంగార సంగమాన్ని చేసి మరో ఆత్మ చైతన్యాన్ని భూతలంలోకి తానుంటూ ఇంకో ఆత్మ చైతన్యాన్ని భూతలానికి స్వాగతిస్తూ తన ఆలోచన సంవిధానం, నేను సీతయ్యనే అన్న సందంగా ఉండకుండా అడాప్టబిలిటీ అన్నప్పుడు తన ఆలోచన సంవిధానాన్ని సత్యానికి, జ్ఞానానికి అనుకూలంగా మలుచుకునే మార్ధవం. మార్ధవం అంటే మృదుత్వం అంటే రిజిడ్గా లేకపోవటం. సత్యానికి, జ్ఞానానికి అనుగుణ్యంగా మలుచుకునే మార్ధవం ఉండేటట్లుగా జన్మతాగానే ఉందన్నమాట. ఇంత ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం, అది వేరే విషయం కదా. చూడండి ఎంత నేను చెప్పింది ఉందో లేదు, చూడేమో ఉందా. నౌ నేచర్ ప్రొవైడ్స్ ఎ యునీక్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక విశిష్ట
క్లిష్టమైన నేపథ్యాన్ని, వాతావరణాన్ని కలుగజేస్తున్నట్టు. దాట్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ నేపథ్యంలో పుట్టిన వాళ్ళందరిలో హర్ విల్ ఈజ్ డామినెంట్. అందులో భాగంగా పుట్టిన వాళ్ళందరిలో ప్రకృతి యొక్క సంకల్పం కూడా వీళ్ళలో ఉంటుందంట. హర్ విల్ ఈజ్ డామినెంట్ ఇన్ ఆల్ ది సక్సెస్ఫుల్ స్పీసీస్ ఫర్ ప్రోక్రియేషన్ అండ్ అడాప్టబిలిటీ. ఫర్ ప్రోక్రియేషన్, మరి ఇది సంయోజిస్తే ఆడు ప్రోక్రియేషన్ ఎలా చేస్తాడు? అడాప్టబిలిటీ ఏముంటుంది? ఈడు వచ్చేసాడు, మరి ఇంకో ఆత్మపుణ్యం రావాలన్నట్టుకుంటుంది, అందరూ చేసేస్తే ఎట్లా? హర్ స్పీసీస్ హ్యావ్ ఇన్గ్రైన్డ్ విత్ ఇన్ దెమ్ ద ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్. అందుకుని ప్రకృతిలో అంతర్భాగంగా జీవిస్తున్న వాళ్ళందరి ఆలోచన సంవిధానంలో జన్మతగానే ఒక మార్ధవం ఉంటుందంట. సత్యానికి, జ్ఞానానికి అనుగుణ్యంగా తన ఆలోచన సంవిధానాన్ని మలుచుకోగలిగే ఒక సౌకుమార్యత్వం జన్మతగానే ప్రతి మానవుడికి ప్రకృతి పరికల్పిస్తుందంట. అడాప్టబిలిటీ. హర్ స్పీసీస్ హ్యావ్ ఇంగ్రైన్డ్ విత్ ఇన్ దెమ్ ద ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్ దోస్ దట్ డు నాట్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. ఇందాక చెప్పింది వచ్చిందా? తర్వాత వస్తుందని చెప్పిన దోస్ దట్ డు నాట్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. యుగాంతం వస్తుందని చెప్పిన ఉందా పదం? దోస్ దట్ డు నాట్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. సో భూతలంగా పిలువబడుతున్నది ఇది భూతలం కాదు, ఇది ఒక సంస్కరణాలయం. ఇది ఒక సంస్కరణాలయం. సర్వోత్కృష్టమైన సర్వజ్ఞుడు తనకు సంబంధించిన సుజ్ఞానాన్ని అంతా త్యజించేసి, తన నిజ దివ్య స్పృహను పూర్తిగా త్యజించి దేహదారి మానవుడిగా జీవించి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి దేవుడిగా ఉద్ధరింపబడటం సుసాధ్యమయ్యేటట్టు తీర్చిదిద్దగలిగి ఒక పాఠశాల. గుణపాఠాలు కావు ఇక్కడ ఉంది. కర్మ సిద్ధాంతం గుణపాఠం చెప్తుంది, ఆధ్యాత్మికత పాఠం చెప్తుంది, గుణపాఠం చెప్పదు. ఇదొక ఇక ఇందాక మానవుడు అన్న పదం తీసేశారా? ఇంకెవరిని కొంచెం ఉంచుకున్నారా? మానవుడు అనేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా? ఎవడన్నాడు? ఎవడు లేడు. దేవుడే తన మహాప్రస్థానంలో అనేక మజిలీల్లో ఒకానొక మజిలీని మానవుడు అంటున్నాడు. నిజానికి అక్కడ ఉన్నది దేవుడే కదా. అలాగే భూతలం అనే పదం కూడా తీసేయచ్చు ఈ శ్లోకం అర్థం అవ్వాలంటే. ఇక్కడ భూతలం లేదు, ఇది ఒక సంస్కరణాలయం, ఇదొక పాఠశాల. ఈ పాఠశాలలో ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించిన వాడిలో అకృతంగానే ఒక భావ సౌరభం స్ఫురించి ఏర్పాటు చేయబడిందంట. అకృతంగానే ఒక భావ సౌరభం స్ఫురించి ఏర్పాటు చేయబడిందంట. ఏమని? తాను ఏ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని భూతలానికి వచ్చేసాడో ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం నెరవేర్చబడాలని ఒకటి. తాను తన ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుని ఏ రీతిగా అయితే తాను తల్లిదండ్రుల శోణిత శుక్లకణాల సంగమంలోంచి ఒక దేహాన్ని సంప్రాప్తించుకుని భూతలానికి వచ్చేసాడో ఆ రీతిగానే మరో దివ్యమైన కాంతి పుణ్యం భూతలానికి రావటానికి దోహదపడే ఒక వాహనాన్ని, ఒక దేహాన్ని, క్షేత్రాన్ని అందించే నేపథ్యంలోనే ఉండేటట్లుగా అడాప్టబిలిటీ అంటే సత్యానికి, జ్ఞానానికి అనుగుణ్యంగా తన ఆలోచన సంవిధానాన్ని సంస్కరించుకునేటట్లుగా ఇక్కడ ఆ మృదుత్వం, ఆ మార్ధవం కూడా ఇవ్వబడింది. కానీ ప్రకృతి యొక్క ఈ సహజ స్థూల ధర్మానికి విరుద్ధంగా మానవుడు తీవ్రంగా కానీ వ్యవహరిస్తే ప్రకృతి అతన్ని ఆ నాగరికతని క్షాళన చేసేస్తుంది. those who that do not are destroyed. My dear aspirants, the crux of this beautiful teaching can be understood like this. As I have made it very clear, in the evolution of human being, in the enlightenment of human being, the so-called nature also plays a predominant and vital role. It is the responsibility of the nature to create a
It is the responsibility of the nature to create a context, to create an environment wherein there is every possibility for the human being to survive and to live and to reform himself and to get enlightenment. That part of responsibility is being taken by whom? The so-called nature. Adding to that, in this particular paragraph, the grandest master teacher is articulating, making it very clear that by default, every human being who will become the part and parcel of this nature, by default, he will have a beautiful feeling. One is, I should reform. Second is, I should reform and enable other soul to visit this earth planet, and they should also reform. Accordingly, he participates in the intercourse. And adaptability is there by default. Adaptability in the sense, transforming our thinking pattern, transforming our priorities in accordance with the knowledge and truth. But if the human beings have become so rigid that they do not care for spirituality, if the human beings have become so rigid, if they do not care for spirituality, if their thinking pattern has become so rigid and adaptability is not there, then there is no point in their continuance. If this type of atmosphere happens, the nature will not hesitate to clean this type of thinking pattern. It takes all the necessary steps to discard that type of culture, that type of tradition. That is the inner meaning of this beautiful teaching. Yes. Now, in the civilized human, in its tribe culture, there is a powerful need to survive. That is the reason the tribe is built around a center nucleus that is both the religion and law. And the law is simply what the tribe agrees to uphold for its sustenance, for its abilities to survive. సో ఇప్పటిదాకా ప్రకృతి గురించి చెప్పారు. ఆయన నియతి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ చెప్పాడు. ఒకవైపు తాను సంస్కరించుకోవాలని ఆత్మ చైతన్యం దివ్యలోకాల నుండి భూతలానికి రావటం, మరోవైపు అతడికి ఆ నేపథ్యాన్ని అందివ్వటానికి కంకణబద్ధుడై ఉన్న ప్రకృతి భూతలంలోకి ప్రవేశించంగానే అకృతంగానే అలాంటి యోచనలు ఉండేటట్లుగా బాధ్యత తీసుకున్న నేపథ్యం. ఇది నాణానికి ఒకవైపు. మరోవైపు చెప్తున్నారు, మరోవైపు ట్రైబ్ కల్చర్, మరోవైపు సివిలైజేషన్. ట్రైబ్ కల్చర్, ట్రైబ్, సివిలైజేషన్ ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. నౌ ఇన్ ది సివిలైజ్డ్ హ్యూమన్, ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ట్రైబ్ కల్చర్, దెర్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ నీడ్ టు సర్వైవ్. సార్ నేను ఒక మతస్థుణ్ణి, మేమందరం కలిపి ఎప్పటి నుంచో ఒక నమ్మకాన్ని నమ్ముతున్నాం, ఒక అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నాం అనుకుందాం. మాకు ఆత్మ చైతన్యం సంస్కరింపబడటం, సత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుని తన ఆలోచన సంవిధానాన్ని తదనుగుణ్యంగా మలుచుకోవటం ఇవన్నీ అవసరంలా. మా ట్రైబ్లో, మా కల్చర్లో, మా రిలీజియన్లో ఒక 20,000 మంది ఉన్నారు. ఎల్లో కలర్ రాసేసుకుంటాం, పూలు పెట్టేసుకుంటాం. మగవాళ్ళందరూ గుండు చేయించుకుంటారు, బొట్టు పెట్టుకుంటారు, చెప్పులు వేసుకోకుండా బయటకు వెళ్తారు, ఇంట్లో చెప్పులు వేసి తిరుగుతారు. ఏదో ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్, చక్కగా ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంది మా అందరికీ. దాంట్లో ఒక 20,000 మంది, ఒక 25,000 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో కొంత డబ్బు గలవాళ్ళు వచ్చారు. ఈ గుంపును చూసి డబ్బు గలవాళ్ళు వచ్చారు, వ్యాపారాలు పెట్టారు. ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా చాలా డబ్బు సంపాదించారు. వాళ్ళు సంపాదించారు, వాళ్ళు పెట్టడం వల్ల ఇళ్ళు ఎదిగారు. అలా దినదిన అభివృద్ధి చెందింది. ఒక 25,000 మందిలో 1,00,000 మంది అయిపోయారు.
దాంట్లో ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఈ బిలీఫ్ సిస్టంలో 1,00,000 మంది చాలా సుభిక్షంగా తయారయ్యారు. ఆ ట్రైబ్కి, ఆ కల్చర్కి, ఆ రిలీజియన్కి, ఆ మతానికి, ఆ ముఠాకి ఆత్మ చైతన్యం యొక్క సంస్కరణ అవసరంలా. వాళ్ళల్లో ఉన్నోళ్ళందరూ దాన్ని నమ్మాలి. ఎవరైనా ఒకడు నమ్మకపోతే అది బలహీనపడిపోతుంది. అది బలహీనపడిపోతే వాళ్ళ అస్తిత్వానికి ప్రమాదం. మేము నమ్మిన జీవన విధానాన్ని, మేము ఎవరినైతే దైవంగా నమ్మామో, దైవాన్ని చేరుకోవటానికి మేమైతే విధానాన్ని సూచిస్తున్నామో, ఆ విధానాన్ని, ఆ ఆలోచన సంవిధానాన్ని అందరూ క్వశ్చన్ చేయకుండా విశ్వసించాలి. అందరూ క్వశ్చన్ చేయకుండా విశ్వసించాలి. అలా క్వశ్చన్ చేయటం మొదలు పెడితే, దాన్ని హేతుబద్ధంగా దాన్ని ఇదేంటి అని అడగటం మొదలు పెడితే వాళ్ళ మనుగడ ఉండదు. మూసుకుని వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసేస్తే వాళ్ళు ఏదో ఎవరినో నమ్ముతారు. అలా చేసేసుకుంటే ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమి ఉండదు. వాళ్ళకి నీ ఆత్మ సంస్కరణ ఎన్ని అవసరంలా. నాకైతే అదే కనిపించింది. ఒకసారి చూద్దాం. నేను చెప్పింది నవ్ ఇన్ ది సివిలైజ్డ్ హ్యూమన్ అన్నది పొగుడుతూ అనలా, పచ్చి బూతులు తిడుతూ అంటాడు ఆయన సివిలైజ్డ్ హ్యూమన్ అంటే. సాంకేతికత, భౌతికత, క్షమాగుణం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నా మీ నాగరికత, మీరేదో సివిలైజ్డ్గా నాగరికత ఉన్నట్టుగా మీరు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఆధ్యాత్మికత లోపించిన నాగరికత పశువులే కదా అని మీరు అనుకుంటున్న ఈ నాగరికతలో ఇన్ ఇట్స్ ట్రైబ్ కల్చర్ అంటే ఏంటి? ఒకటి నమ్మితే అందరూ అదే నమ్మాలి. ట్రైబ్ కల్చర్ అంటే ఏంటి? నీ సొంత ఆలోచన సంవిధానం ఉండకూడదు. అంటే గుంపు అందరూ ఒకేలా ఆలోచించాలి, ఒకేలా తినాలి. ట్రైబ్ కల్చర్ అనమాట. సొంత ఆలోచన సంవిధానాన్ని ఎదగనివ్వరు. దెర్ ఇస్ ఎ పవర్ఫుల్ నీడ్ టు సర్వైవ్ అంటే ఏది ఇక్కడ? ఆ ట్రైబ్ సర్వైవ్ అవ్వాలి, ఆ రిలీజియన్ సర్వైవ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఆ విధానం సర్వైవ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ట్రైబ్ ఈజ్ బిల్ట్ అరౌండ్ ఎ సెంటర్ న్యూక్లియస్. ఆ న్యూక్లియస్ పార్ట్ ఏంటి? ఆ రిలీజియన్ 4 రోజులు బతకాలంటే, ఆ రిలీజియన్ గ్రో అవ్వాలంటే, దినదిన అభివృద్ధి చెందాలంటే, దట్ ఈజ్ బోత్ రిలీజియన్ అండ్ లా. వాళ్ళు నమ్మిన ఆధ్యాత్మికతని అందరూ నమ్మాలి. ఆ ఆధ్యాత్మికతని కాపాడుకోవడానికి వీలైన చట్టాలు ఉంటాయి. ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక పరమైన నమ్మకాన్ని ఎవరైనా దాటితే వాడికి శిక్షలు ఉంటాయి. అక్కడున్న ధర్మము, రాజు రాజ్యాంగము, శిక్షలు అన్నీ కూడా వీళ్ళ నమ్మకానికి అనుగుణ్యంగానే వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అండ్ దాట్ ది లా ఈజ్ సింప్లీ వాట్ ద ట్రైబ్ అగ్రీస్ టు అప్హోల్డ్ ఫర్ ఇట్స్ సస్టెనెన్స్. ఆత్మ చైతన్యం సంస్కరింపబడటం కాదంట ఆ గుంపుకు కావాల్సింది. ఆ ట్రైబ్ కల్చరు దినదినాభివృద్ధి చెంది స్ట్రాంగ్ అయి స్ప్రెడ్ అవ్వాలి, అంతే వాళ్ళకి కావాల్సింది. దానికోసం పచ్చబద్దాలైనా ఆడేస్తారు. ఫర్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు సర్వైవ్, అంతే. హియర్ ద సింపుల్ టీచింగ్ ఈజ్, సో ఫార్ in the beautiful couple of paragraphs we have learned something about nature, the will of nature, and the predominant role taken by the nature. By default, everyone who happens to take birth, by default a thinking pattern within them happens that they should evolve properly, and they should also give an opportunity for another soul to visit this earth planet. Accordingly, they participate in intercourse, and adaptability also happens by default. Adaptability in the sense changing our thinking pattern, transforming our thinking pattern in accordance with the truth and knowledge, because the human being takes birth with a different thinking pattern, but once the knowledge is given to them, they have got to change their thinking pattern in accordance with the truth and knowledge. That happens by default. These are the favorable factors for a soul to evolve on this terra. But what are the unfavorable conditions? Why, in spite of these favorable conditions, why the soul is unable to get enlightenment? What are the hindrances? What are the villainary aspects which are preventing a soul to evolve, which are preventing soul to enlighten? This is the preventing factor for the soul to get enlightenment.
Because there is a tribe, there is a culture, there is a religion where truth is given lowest priority is given to truth. They don't bother to know the truth. They don't bother to understand the knowledge. They give least priority for the reformation of the soul. They don't even care to know, they don't even bother to know that there is a soul which is existing. They don't even bother to know that the soul is very much alive. They don't even endeavor to realize that the soul has visited this earth planet to accomplish a specific spiritual purpose. Their one and only target, their law, their religion, their constitution is built to accomplish only one target. That their religion, their thinking pattern should grow, should establish. Should day by day, it should get multiplied. Day by day, it should get progress. The tribe should progress, not the soul. At the cost of our evolution, at the cost of the soul's evolution, at the cost of soul's enlightenment, their tribe should survive. Their tribe should flourish. They don't even bother to ruthlessly perish the truth for the sake of their tribe, for the sake of their culture. For the sake of their tribe, their culture. There, the one and only priority is given to their belief system. Everybody who takes birth in that religion, in that environment, without any questioning, they should follow all the superstitious thoughts taught by them. Because if one being is allowed to question, is allowed to utilize his rationalized thinking pattern, then there is a chance that that religion might get collapsed, that the tribe will become weak. That is why they don't allow the individual being to introspect. Because how the tribe survives, how the culture survives, it is the fear that makes everyone to execute the rules framed by the tribe. Fear. When a human being will have fear, when the human being is taught that there is some other God sitting somewhere else who is going to punish ruthlessly for your sinful deeds, you have no other go but to be good. So if you are made to believe that there is some other God sitting somewhere else who is going to punish your deeds ruthlessly for all your sinful acts, naturally every human being is a good being. So I want to taste non-veg, but I was made to believe that there is some other God who is going to punish you the moment you taste non-veg. Then I have no other go but to quit non-veg. Everyone is a vegetarian but forced to be vegetarian. But forced to be vegetarian against his will. So that type of law ante ikkada physical law kaadu. That type of law ante in the life after life they are going to be punished by God. That type of law is being framed. There, the one and only target is to make the religion, to make the superstitious thinking pattern very strong. They don't allow us to think, they don't encourage rationalized thinking pattern. They don't allow us to, they will make us to lose our common sense. That is the main hindrance. One side, the nature is taking all the necessary measures so that the purpose of soul is accomplished. On the other side, this tribe, this religion, this ignorance, this superstitiousness is being willfully provoked, injected into the human brain so that the tribe should survive. That is what I understood. Just ఒక గురువు చేయాల్సింది నేను గురువుని కాదు, మిమ్మల్ని అందరినీ గురువుని చేస్తానన్నాడు లుచ్చగాడు. అసలు నేను గురువుని, నేను ఎంత గురువునో మిమ్మల్ని అందరినీ గురువుని చేస్తానని చెప్పినాడు కదా గురువు.
నేను గురువుని కాదు, మిమ్మల్ని అందరినీ గురువుని చేస్తానంట. నేను మిలిటరీలో చేరను, యుద్ధం వస్తే నేను తుపాకీ పట్టుకోను, మిమ్మల్ని అందరినీ సైనికులు చేసి తుపాకీలు పెట్టి పోరాటిస్తానంట. వచ్చాగాడు ఎవడో. ఆడే గురువు కానప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరినీ గురువుని చేయడానికి వీడికి అర్హత ఎక్కడుంది నాకు అర్థం అలా. ఒక గురువు చేయాల్సింది గురువుల్ని కాదు, ఒక గురువు తాను దైవాన్ని తెలుసుకుని, గురువు అనే స్తోమత ఎవరికి వస్తుందంటే తాను అంతర్ముఖుడై తనలోని దైవాన్ని తాను ఆవిష్కరించుకుని ఆ బ్రహ్మానంద పారవస్యాన్ని తాను చవిచూసి తాను ఎప్పుడైతే తన్ని తాను దైవంగా గుర్తించాడో ఆ క్షణం నుండి తన జీవితంలో ఎవ్వరు తటస్థపడిన వాళ్ళందరినీ దైవాలుగా గుర్తించి, ఆ క్షణం నుండి తన జీవితంలో ఎవరు తటస్థపడినా వాళ్ళ కులం ఏదైనా, మతం ఏదైనా, ఆర్థికమైన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళని కూడా దైవాలుగా గుర్తించి, తనని దైవంగా గుర్తించమని ఏ ఒక్కడిని ప్రాధేయపడకుండా, తనని దైవంగా గుర్తించమని ఏ ఒక్కడిని ప్రాధేయపడకుండా ప్రతి ఒక్కరిని తాను దైవంగా గుర్తిస్తూ, తాను తనలో దైవాన్ని గుర్తించడం వలన ఎంత ఉన్నతమైన స్థితికి ఉద్ధరించుకున్నాడో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళల్లో ఉన్న దైవాల్ని వాళ్ళు గుర్తించుకుంటే అంతే బ్రహ్మానంద పారవస్యాన్ని చవి చూస్తారు కదా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళని దైవాలుగా చూస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతర్ముఖులై తమలో ఉన్న దైవాన్ని గుర్తించేటట్లుగా తీర్చిదిద్దేవాడు గురువు. మిగతా వాళ్ళు గురువులు కాదు, బరువులు. నీ ఆత్మ చైతన్యానికి ప్రత్యామ్నాయం చూపించేవాడు గురువు కాదు, రక్కసి రాక్షసుడు. అది నా ఉద్దేశం అయితే. అది ద ట్రైబ్ నేచర్ ఇన్సిస్ట్ అపాన్ కన్ఫార్మిటీ. సో ఒక మంద మనస్తత్వం ఈ మతతత్వం ఒక మంద మనస్తత్వాన్ని పెంచిందండి మనిషిలో. ఈ మతతత్వం మనిషిలో ఒక మంద మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించింది. ఏది సరైందో ఏది సరికానిదో దాని గురించి కాస్తంత లోతుగా విశ్లేషించి దాని సాధ్యాసాధ్యాలు కానీ అలా అధ్యయనం చేసే అవకాశం మానవుడికి ఇవ్వాల. ఈ మతం, ఈ గుంపు 4 కాలాల పాటు నిలదొక్కోవాలంటే ఇతడికున్న కామన్ సెన్స్ని చంపేయాలి. అసలు వీడికి వాడు చెప్పిన దాన్ని విశ్లేషించే స్వేచ్ఛ కూడా లేదు, ఇవ్వరు. వీడు హేతుబద్ధంగా దాంట్లో ఉన్న సాధ్యాసాధ్యాలని అధ్యయనం చేయటం అనేది ఉండదు. వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఏకీభవించటం. నా కన్ఫార్మిటీ అంటే ఆ వర్డ్ని రకరకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నా. కన్ఫార్మిటీ, ద ట్రైబ్ కల్చర్ ఇన్సిస్ట్ అపాన్ కన్ఫార్మిటీ. ఒక 20,000 మంది ఆ మతంలో ఉన్నారు. ఆ మతానికి ఒక శాసనం చెప్పారు, ఒక మంగళ శాసనం. ఆ మతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం ప్రశ్నించకుండా అంధవిశ్వాసంతో దాన్ని ఏం అడగకుండా దాన్ని ఆచరించాల్సిందే. అక్కడ దాకా అర్థమైంది. కన్ఫార్మిటీ అంటే నాకు అర్థమైంది. సో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని అందరూ శిరసావహించాలి. ఎందుకు ఏంటని అడగకుండా, హేతుబద్ధంగా ఆలోచించకుండా, విశ్లేషించకుండా అంధవిశ్వాసంతో ఫాలో అవ్వాలి. అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ కన్ఫార్మిటీ, దెర్ ఈజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆన్ ది ట్రైబ్ సిస్టమ్. సో ఆ ఉపదేశించిన దాన్ని అందరూ ప్రశ్నించకుండా శిరసావహించు ఉంటే 4 కాలాల పాటు ఆ మతం నిలదొక్కుంటుంది, దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది, విస్తరింపబడుతుంది. ఎవరైనా దాన్ని యోచించి దాని సాధ్యాసాధ్యాలు ఏంటి, దీంతో ఎంత మటుకు దీన్ని నిబద్ధత అని అడిగితే ట్రైబ్ కల్చర్ వీక్ అయిపోతుంది. ఆ మంద మనస్తత్వం ఉన్నంతసేపే వాళ్ళు పరిపాలిస్తారు, లేకపోతే వీక్ అయిపోతారు. అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ కన్ఫార్మిటీ, దెర్ ఈజ్ ఎ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్ఫార్మిటీ, దెన్ వీ హ్యావ్ ట్రైబ్ విత్ స్పిరిచువల్ రికగ్నైజేషన్. ఆ గుంపులో వాళ్ళందరూ ఒకే రకమైన జీవన విధానాలని, ఒకే దేవుణ్ణి, ఆ దేవుణ్ణి చేర్చుకోవడానికి ఒకే రకమైన మార్గాన్ని చెప్తే అది సత్యమా అసత్యమా అనేది వదిలేస్తే ఆ ట్రైబ్ అయితే స్పిరిచువల్ లాస్ ఒకటే, జీవన విధానాలు ఒకటే, వాళ్ళందరూ దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, వాళ్ళందరూ అదే విధంగా ఆలోచిస్తారు. ఇక అప్పుడేమవుద్ది, మతం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్ఫార్మిటీ, ఫస్ట్ ఏమో కన్ఫార్మిటీ, if you have conformity, then we have a tribe with spiritual recognition, tribal law recognition,
and indeed the ability of the tribe to hunt and gather and to feed so that its physical bodies can be sustained and held together. అప్పుడు అందరూ ఒకే దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారు, అందరూ ఆ దేవుణ్ణి చేరుకోవటానికి ఒకే విధానాన్ని నమ్ముతున్నారు, వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఘర్షణ లేదు. సో అందరూ ఒకే రకంగా యోచించడం వలన, అందరూ ఒకే రకమైన పాప భీతితో ఉండటం వలన అక్కడ డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి, సంపాదించిన డబ్బు దాచుకోవటానికి, దాసిన డబ్బు ఆస్తి కింద మలుచుకోవటానికి, ఆ ఆస్తి తర్వాత తరానికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్ళటానికి ఒక రకమైన ఆర్డర్ ఉంది, ఒక రకమైన డిసిప్లైన్ ఉంది, ఒక రకమైన రక్షణ ఉంది, ఒక రకమైన కట్టుబాటు ఉంది. ప్రశ్నించే ధోరణి లేకపోవటం వలన, అందరూ అదే దేవుణ్ణి నమ్మటం వలన, అందరూ ఆ దేవుణ్ణి చేరుకోవటం కోసమే ఒకే మార్గంలో ప్రయాణించడంలో ఒక కట్టుబాటు ఉంది, అందరిలో ఒక నిబద్ధత ఉంది, ఒక కట్టుబాటు ఉంది. అప్పుడేమవుద్ది, ఒక జీవన విధానం ఉంది, కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అందరూ ఆ ఒడంబడికి వచ్చేసారు ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అప్పుడేమవుద్ది, డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, సంపాదించిన డబ్బు ఆస్తి కింద మలుచుకోవటానికి, ఆస్తి కింద మారిన తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఆస్తి ఇబ్బందులు లేకుండా వెళ్ళటానికి, ఇట్లా ఒక కట్టుబాట్లు అలా వచ్చేసి చక్కగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇది ఆధ్యాత్మికత పక్కన పెట్టేసేయండి, ఆధ్యాత్మికత వదిలేసేయండి. If everyone cooperates in the tribe, then the tribe will flourish with crops, animals, through animal husbandry, medicines, social events. చక్కటి పెళ్ళిళ్ళు గిళ్ళిళ్ళు, చక్కగా అందరూ కల్చరు. అప్పుడు పూలు అమ్ముకునేవాడికి గిరాకీ ఉంటుంది, పట్టు చీరలు అమ్మటం వలన బిస్త్రీ వాడికి గిరాకీ ఉంటుంది, పట్టు చీరలు చేసేవాడికి గిరాకీ ఉంటుంది, పసుపు పంటి వాడికి గిరాకీ ఉంటుంది. అలా ఒక రకమైన మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది. If everyone cooperates in the tribe, then the tribe will flourish with crops, animals through animal husbandry, medicines, social events. The bringing forth of children. తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్కూల్స్ అవన్నీ కదా, గందరగోళాలు ఉంటే ఎలా జరుగుతాయి? యాడింగ్ టు ది ట్రైబ్స్ ఫ్యూచర్. చక్కటి వంశాంకురాలు జన్మిస్తే, ఆ వంశాంకురాలు బాగా చదువుకుని వాళ్ళ బుద్ధిలోకి వస్తే ఆ కల్చర్ ఇంకా పెరుగుతుంది. మళ్ళీ ఆ వంశాంకురాలు వివాహం చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఫ్లరిష్ అవ్వటం, అబ్బబ్బబ్బ అసలు మొత్తం దగదగలాడిపోతాం. సోల్ అనేది ఇక నాశనం అయిపోయింది, అది వేరే విషయం, పక్కన పెట్టేసాయండి. దోస్ చిల్డ్రన్ ఏబుల్ టు మ్యారీ, టు కోఆపరేట్, టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ మోర్ చిల్డ్రన్. మళ్ళీ వీళ్ళు సంసారాలు, కాపురాలు, సంపాదనలు, అంధవిశ్వాసాలు. అంధవిశ్వాసం అందరి విశ్వాసం అయితే ఇబ్బందే లేదు అనేది ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఏంటి, అంధవిశ్వాసం అందరి విశ్వాసం అయితే ఇక ప్రశ్నించేవాడు లేకపోతే ఇక ఇబ్బంది ఏముంది అనేది ఆయన ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఏమైంది, ట్రైబ్ ప్రాస్పర్స్, ఆ గుంపు, ఆ మంద, ఆ మతం, ఆ సంత భలే పైకి వచ్చేసింది. సో ది ట్రైబ్ ప్రాస్పర్స్. A tribe that does not prosper will be destroyed because they are only as strong against as their weakest link. అంటే ఆ నాగరికత ఎప్పటిదాకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, ఎప్పటిదాకా వాళ్ళు మానసికంగా బలహీనంగా ఉంటారో అప్పటిదాకా. ఆ మందలో ఉన్న మనుషులు ఎప్పటిదాకా అయితే మానసికంగా బలహీనంగా ఉంటారో ఆ మంద అంత బలంగా ఉంటుంది. వీకెస్ట్ లింక్ అంటే అదే. సో ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ టు సే దట్ ఎనీ కల్చర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ కన్ఫార్మింగ్ కరెక్ట్లీ. మరి అదే కన్ఫామ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఒక మందలో ఉన్నోళ్ళందరూ రకరకాల ఆలోచనలు ఆలోచించే అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అనటానికి కుదరదు అన్నదే నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఎందుకది? బికాస్ ఆల్ కల్చర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇగ్నోరెంట్ ఫర్ యూ టు సే దట్. పైదానికే చెప్పేశాడు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలా అనకూడదు. ఎందుకు అలా అనకూడదు? బికాస్ ఆల్ కల్చర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ది గార్డెన్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ మస్ట్ హ్యావ్ కన్ఫార్మిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ దట్ అట్రాక్ట్స్ ద సోల్. సో ఈ గుంపంతా ఒక నమ్మకాన్ని నమ్ముతా ఉంది. ఈ గుంపులో దాని సాధ్యాసాధ్యాలు ఎవడు ప్రశ్నించడు, దాంట్లో సత్యాసత్యాలు ఎవడు ప్రశ్నించడు. ఇంకో గుంపు ఇంకో నమ్ముతోంది, ఇంకో గుంపు ఇంకో దాన్ని నమ్ముతోంది, ఇంకో గుంపు ఇంకో దాన్ని నమ్ముతోంది. ఈ గుంపున అనుకున్నట్లుగా ఆ గుంపు లేదు, ఆ గుంపు అనుకున్నట్టుగా ఈ గుంపు లేదు. ఈ గుంపు కంపును నమ్ముతుంది, ఆ కంపును నమ్ముతుంది. ఇలా ఉండటం వల్ల ఆత్మ చైతన్యానికి అనేక రకాల ఆలోచన సంవిధానాలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి అనేదే నాకు అర్థమవుతుంది. అది బికాస్ ఆల్ కల్చర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ది గార్డెన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్
మస్ట్ హ్యావ్ కన్ఫార్మిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ. అంటే ఏంటి, ఈ గుంపులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకదాన్ని నమ్మాలి. అన్ని గుంపులు ఒకేలా ఉంటే మళ్ళీ సోల్కి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండదు. అందుకని అన్ని గుంపుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ గుంపు చెప్పినట్టుగా నమ్ముతుంటే ఆ గుంపు ఉంటుంది. అన్ని గుంపులు ఒకే రకంగా ఆలోచించకుండా ఒక్కొక్క గుంపు ఒక్కొక్క రకంగా ఆలోచిస్తుంటే ఆత్మకి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. సో అది ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించి రాసుకోండి. సంస్కరింపబడి పుట్టినింటికి చేరుకోవాలన్న ఆత్మ చైతన్యం యొక్క ఆకాంక్ష ఒకవైపు, తనని ఆశ్రయించిన ఆత్మ చైతన్యాలు సంస్కరింపబడాలన్న ప్రకృతి యొక్క తీయందనాల తలంపు మరొక వైపు. ఆత్మ ప్రకృతి యొక్క ఆకాంక్షలని లేశమాత్రం కూడా పరిగణించకుండా తనని తాను సమృద్ధిగా విస్తరించుకుంటూ 4 కాలాల పాటు నిలదొక్కుకోవాలని అత్యంత క్రూరంగా ప్రయత్నిస్తున్న మతం మరోవైపు. మొత్తం 3 క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నారు తండ్రి, గురువైన రామ్తా, ప్రేమమూర్తి. నెక్స్ట్ పేరా. మతం మానవునిలో మంద మనస్తత్వాన్ని పెంచి పోషించడానికి పరితపిస్తూ ఉంటుంది. తన మతస్థులందరూ ఎలా జీవిస్తే ఎలా యోచిస్తే ఆ మతంలోని వారందరూ ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యంగా, సామాజికంగా, కుటుంబపరంగా, నైతికంగా బలంగా ఉంటారో అలా ఉండేటట్లుగా మతం మానవుణ్ణి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ మతస్థులందరూ లేశమాత్రం కూడా పాపభీతి లేకుండా నిర్భయంగా జీవిస్తూ ఉంటే ఆ మతానికి, ఆ మతస్థుల మీద అదుపు తప్పిపోతుంది. ఆ మతస్థులందరూ మతం చెప్పిన శాసనాన్ని అధ్యయనం చేసి ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే ఆ మతం మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతుంది. అప్పటిదాకా ఆ మతాన్ని సుస్థిరం చేసిన కట్టుబాట్లు కరువైపోతాయి. అంధవిశ్వాసమే అందరి విశ్వాసం అయినప్పుడే ఆ మతం నిలదొక్కుంటుంది. అప్పుడే ఆ మతస్థులు ఉదర పోషణార్థమై విభిన్న వృత్తులని చేపట్టి ధన సముపార్జనని గావించుకుని ఆస్తిపాస్తులను పెంచుకుని పిల్లా పాపలతో పశుపక్షాదులతో కళకళలాడిపోతుంది. ఆ మతం నిర్మించిన సమాజంలో వారి ప్రాణాలకి, ఆస్తులకి ఒక రక్షణ ఏర్పడుతుంది. శిఖరం మీద దేవుడు సింహాసాధినేతుడే కొలువై ఉన్నాడని, నువ్వు చేసే పాపపుణ్యాలని నిశితంగా గమనిస్తున్నాడని, తదనుగుణ్యంగానే నీకు శిక్షలు విధిస్తాడని ఉపదేశిస్తే ఆ పాపభీతే ఓ రాజ్యాంగంగా మారి విచ్చలవిడితనాన్ని పూర్తిగా నిలవరించేస్తుంది. అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ మతం సమృద్ధిగా చిరాయుషుతో భాషలతో ఉంటుంది. అలా కాకుండా తాను దేహం కాదు ఆత్మ చైతన్యమని, ఆత్మ చైతన్యమే అసలైన దైవమని, దైవాన్ని శిక్షించే శిక్షాస్మృతి మానవ కల్పితమేనన్న సత్యాన్ని మతం ప్రోత్సహిస్తే పాపభీతి మానవునిలో భీతి లుప్తమవ్వని ఆరంభిస్తుంది. ఇదే ఓ విచ్చలవిడితనానికి, ఒక విశృంఖలత్వానికి దారితీస్తుందేమోనని మతం భయం. ఫుల్ స్టాప్. మతస్థులందరూ ఐకమత్యంగా అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్మితే ఒక్క ఆత్మ చైతన్యం తప్ప అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ పేరా. అలా ఓ మతం ఓ నమ్మకాన్ని, మరో మతం మరో నమ్మకాన్ని నమ్ముతూ ఉంటే భూతలంగా పిలువబడుతున్న ఈ పూల తోటలో ఎన్నో రకాల పూలు, విరులు విరబూయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఆత్మ చైతన్యానికి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇది ఆత్మ మతానికి సత్యానికి సమాజానికి. సత్యం ఐఫన్ సమాజంకి. సత్యానికి సమాజానికి అన్నప్పుడు మీకు వేరే రకంగా అర్థం. సత్యం ఐఫన్ సమాజంకి, ఆత్మ ఐఫన్ ఆ నలుగురుకి మధ్య జరిగే ఓ శాశ్వతమైన సంఘర్షణ. ఇది నాకు అర్థమైంది మాత్రం ఇలా అర్థమైంది. ఎందుకంటే కింద చూడు, బికాస్ ఆల్ కల్చర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ది గార్డెన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ మస్ట్ హ్యావ్ కన్ఫార్మిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ. అంటే అనేక మతాలు ఉండాలి, ఒక్కొక్క మతం ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క దాన్ని నమ్మాలి, ఆ మతస్థులందరూ ఆ మతం చెప్పిన దాన్ని నమ్మాలి. కన్ఫార్మిటీ ఏమో మతం ఉండటానికి, డైవర్సిటీ ఏమో ఆత్మ ఎంచుకోవటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటానికి. అది అంటే రామ్తా ఏం చెప్తున్నారంటే, మొత్తం భూతలం అంతా ఒకే అంధవిశ్వాసాన్ని కానీ ఆలోచిస్తే అసలు ఆత్మకి ఛాయిస్ కూడా ఉండేది కాదు. కింద జరుగుతున్న సినారియో ఈ రకంగా ఉంది. ముందు మనిషికి కామన్ సెన్స్ని చంపేశారు మతం వచ్చి. కామన్ సెన్స్ని చంపేసి ఈ మతం తను నిలదొక్కుకోవటం కోసం ఈ అసత్యాన్ని ప్రచారం చేసింది. సరిగ్గా ఇంకో మతానికి కూడా కావాల్సింది అదే. ఇంకో మతం ఇదే ఎలా చెప్పుద్ది? అప్పుడు దీంట్లో కలిసిపోతారు కానీ అది ఎలా నిలదొక్కుంటాడు? అందుకని వాడు ఇంకో ఇలాంటి పోలిన అబద్ధం, వీడి అబద్ధం చెప్పడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు కాబట్టి వాడు ఇలాంటి దీనికి మించిన అబద్ధం ఇంకోటి చెప్తాడు. సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నా సమాధానం ఒకటే. ఒక మతం 4 కాలాల పాటు సుభిక్షంగా ఉండాలంటే పాపభీతి ఆ మతస్థులందరిలో పెంచాలి. అందరూ పాపభీతికి లోబడితే విశృంఖలత్వం, విచ్చలవిడితనం ఉండదు. ఒకళ్ళ ఆస్తి మరొకళ్ళు నిర్దర్శనంగా దోచేసుకోవటం ఉండదు. అప్పుడు సంపాదించిన ఆస్తి నిలబెట్టుకోవటం, పిల్ల పాపలతో ఆ మతస్థులందరూ కాస్త సమృద్ధిగా హాయిగా ఉండటం, అది మతం తప్పని కూడా అన్నట్ల. అక్కడ జరుగుతున్న సినారియో చెప్పాడు. అక్కడ ఆ మతం అలా ఆలోచిస్తాను, మరి ఎందుకు పాపం తన వాళ్ళందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం. తర్వాత ఈ మతం ఇలా ఉంది, నెక్స్ట్ ఇంకో మతం, ఆ మతం కూడా ఇదే చెప్తే ఈ మతం వైపు వెళ్తారు కానీ ఆ మతం వైపు ఎందుకు వెళ్తారు? అందుకని ఇలాంటి అబద్ధమే ఇంకోటి ఎతకాలాడు, దీనికన్నా ఇంకొంచెం బాగుండాలి అన్నప్పుడు ఆడొకటి చెప్పాడు, ఈడొకటి చెప్పాడు. అందరిలో కామన్ ఏంటంటే అసత్యం. అందరిలో కామన్ ఏంటి? అసత్యం. దాంట్లో కాస్త కోస్త ఫ్లేవర్ లేకపోయినా ఫేవర్ ఏంటంటే ఆత్మకి పైనుంచి చూసినప్పుడు రకరకాలు కనిపించాయి. వాటిలో ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది అని ఎండ్ చేశారు ఆయన. ఎండ్ చేశారు అంతే. తర్వాత దానికి కొనసాగింది. అంతర్ముఖుళ్ళు అయితే విచ్చలవిడితనం, విశృంఖలత్వం పెరిగిపోతుందని మతం భయపడింది. అది సత్యం కాదు. ఎందుకు అవుతుందండి? ప్రతి ఒక్కళ్ళు తాము ఆత్మ చైతన్యాలమని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు తాము శాశ్వతమైన వాళ్ళమని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొన్నాళ్ళ పాటు ఈ భూతలం మీద దేహయాత్ర చేయబోతున్నామని, ఇక్కడ గెలుపు కాదు, ఓటమి కాదని, ఇక్కడికి వచ్చిన ఒకే ఒక్క లక్ష్యం మన ఆలోచన సంవిధానాన్ని సంస్కరించుకోవటం అని, అందరిలో ఉన్నారని, ఉన్నది ఒక్క ఏకత్వమేనని, మనందరం స్వర్గవాసులమేనని, మనందరం సిరి సంపదలు, వీఆర్ ఆల్ ఇన్బిల్ట్ విత్ సిల్వర్ స్పూన్స్ అని, గోల్డెన్ స్పూన్స్ అని, మనందరం ఆగర్భ శ్రీమంతులమని, కొన్నాళ్ళ పాటు ఇక్కడ ఉండటానికి వచ్చామని, ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క విశ్వాన్ని కావాలంటే 100 విశ్వాన్ని కావాలంటే విరచించుకునే విరించులు మనలో ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు తనది కానిది ఇంకోటి దగ్గర నుంచి దోచుకునేంత అవసరం ఏముంటుంది సార్ మనిషికి? నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మతం పాపభీతితో మానవుడి దురాశని ఎక్కడ కట్టడి చేసింది? కానీ అదే సత్యం చెప్తే చూడండి, ఎంతమంది మనలో మారలా? మనకెందుకు అంత దురాశ లేదు? దూర ఆశ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది కాదురా మనం కొట్టాల్సింది అదేనే ఒక దూర ఆశ ఉంది. ఇది కాదు సార్. ఓన్లీ సత్యానికే మానవుణ్ణి స్వేచ్ఛగా ఉంచుతూ, ఎదుగుతూ, దొంగతనం చేయకుండా ఎదగగలిగే సౌలభ్యం ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు నమ్మండి. మీరు ఎవరైనా ఒక్కళ్ళైనా ఆచరణాత్మకంగా ఉండండి. మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారని కాబట్టి మీరు మోసం చేయటం మొదలు పెట్టద్దు.
నేను 22 ఏళ్ళ నుంచి అదే నిబద్ధతతో ఉన్నా. నేను ఎప్పుడు మీరు ఏదైనా సాధించినప్పుడు ఆ ఘన విజయం మీకు సంబంధించిందంట. మీరు ఏదైనా కోల్పోయినప్పుడు అది నా పొరపాటు, నేను మీకు సరిగ్గా చెప్పుకోలేకపోయింట. మీ ఓటమి నా ఓటమిగా తీసుకున్నా, మీ గెలుపుని మాత్రం మీ గెలిపే అన్నా. అంతే నిబద్ధతగా ఉండండి. Am I clear? See, if you analyze this beautiful teaching from aerial point of view, there are 3 different characters which have been playing the roles here. There are 3 different characters which are playing their own roles. One is soul, the other is nature, the third one is religion or tribe. There are 3 factors. What are the characters? Soul, nature, tribe or religion. Soul's target is very clear. Soul has nothing to do with religion. Soul has nothing to do with society. Soul doesn't bother about your prosperity, your physical richness. The one and only target of soul is to reform its thinking pattern so grandly, so beautifully, that it will be able to reflect, that it will be able to mirror the original consciousness, the divine consciousness. Accordingly, the nature has been developed. Nature also contributes a lot. It substantiates the target of the soul. Even nature wants all the souls to get the beautiful reformation, and successfully they should have a merger with their consciousness within. It is always there. It reconstructs, reforms in accordance with the soul. These both factors are okay. But the troublemaker is religion. Soul as well as nature, they are in favor of reformation and realization. Religion is not interested in either reformation or realization. Realization and religion cannot go together. Individual thinking pattern is never ever encouraged by the religion. Religion is interested in only one thing. Religion wants peace. Religion wants a proper law and order. Religion is not interested in any calamities, in any disturbances. All the members of that religion should prosper. Religion should create an atmosphere where everyone of that particular religion prospers. There should be harmony in their thinking pattern. If everybody is God-fearing, if everyone is God-fearing, naturally they will be guided by fear. They will be limited by fear. Everyone will have certain moralities. So everybody will not develop themselves at the cost of others. They will not exploit others. They will do all the necessary hard work with all the morality. They will become financially rich. They will invest. The financial richness is very much transformed into assets. And when there is social justice, when there is social security, all the religious members will be grand in all the aspects, like they get married, they give birth to children and the grandchildren without any disturbance. So
On the whole, the religion and the members of religion are rich, safe, prosperous in all aspects. That is what the religion is interested. It doesn't bother about the hunger of the soul. It doesn't bother about life after life. It doesn't bother about truth. It is not interested. It is not its subject. All the thing it wants is law and order. All the thing it wants is prosperity of their religion. If it allows everyone to have an introspection, then it is almost impossible. The religion believes as if it is almost impossible to maintain the harmony, peace, control over the society. Supposing if all the religious members are made to believe that there is some other God sitting somewhere else, judging us, ruthlessly punishing us, if everyone has begun to accept it, then the work of the religion will become very easy. With few police, it can organize, it can maintain. But if everyone is allowed to analyze the principles of the religion with their intelligence, then what happens? Supposing if the religion allows the religion people to accept the truth that there is no God sitting somewhere else punishing you ruthlessly. You are the God, you are the soul. You have every liberty to program your life. There is no penal code which is going to punish you in the life after life. It is your choice. What the religion believes is, the more and more truth is enriched into the human brain, the more freedom will be there. In the freedom, it might lose grip on their thinking pattern, it might lose grip on their lives. Supposing if everyone becomes individual beings, if everyone is taking their own choices, nobody cares for the religious laws, then they do not have any control. Then fearless entities emerge. Because all these days, fear is the only guiding principle for the religion to become strong. Once the fear is lost, the harmony is lost. They have fear that they lose control over the people. In turn, the religious might itself get perished. That is why they don't bother about soul, they don't bother about life after life, they don't bother about the soul getting riddled in the cycle of reincarnation. They kill the spirituality and they encourage morality. At the cost of spirituality, at the cost of truth, they keep on encouraging morality. Morality and mortality are the two pillars for the religion. Morality and mortality and fear of God, these are the pillars. But that is an hindrance for the soul. One particular religion develops one particular fear concept, and it brings pressure on its religious members to believe that particular belief system. Gradually, when this religion has become so strong, another group of people began to imitate, and they develop another similar concept, which makes the people more intimidation, which develops the intimidation between the people. And panic is their nature. They forget about the passion, everybody is panic. Intimidation, fear, tranquility will not be there, tragedy will be there. Truth is gone. Nobody bothers about soul. Then another religion also gets flourished. This religion develops one particular thinking pattern, another religion develops one particular thinking pattern. They have different thinking patterns. They are uncommon. But the common in uncommon is everybody is developing a myth. Nobody is interested to teach the truth. The common in uncommon is everybody is developing their own stories. The common in uncommon is everybody
are bringing pressure on their religious people to believe that there is some other God sitting somewhere else. This religion prefers this God, that religion prefers that God. But no religion says that you are God. That is the problem. That is what I have understood here. What are the three characters? Soul. What is the interest of soul? Reformation. Getting reformed and having a unification with God within. That is one and only purpose of the soul. What is the targets of nature? That the soul's reformation should be accomplished without any disturbance. But the troublemaker is religion. Soul is interested in realization. Religion is not interested in realization. Soul is interested in introspection. Religion is interested in intimidation. That is the problem. See how it happens, we'll wait and see. That is what I understood in this. That's it. Shubham Jayastu.